میری طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے بہت خراب تھی اور پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد رہتا۔ آج بھی میں پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی جب امی پریشانی سے میرے پاس ہوئی اور بولی، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ آج بھی تم نے کالج نہیں جانا؟ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے امی، دن بہ دن درد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ دوا بھی کھائی تھی جو ڈاکٹر نے دی تھی مگر کوئی آرام نہیں آیا۔ اس سرکاری ہسپتال میں نہ ڈاکٹرز نے ٹھیک طرح معائنہ کیا تھا اور نہ ہی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ امی بولی، بیٹا غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ ہم نے وہاں سے بہتر ہی سمجھا کہ آج تمہیں پرائیویٹ ہسپتال لے چلو، یہ شہر کا سب سے اچھا اور بڑا ہسپتال ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ امی، اتنے بڑے ہسپتال میں جانے سے تو سارا خرچہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں سب علاج میں لگ جائیں گے۔ امی بولی، بیٹا پھر کیا کرے؟ اتنے دنوں سے تمہاری حالت بگڑتی جا رہی ہے، مجھ سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ تمہارے ابو نے بھی کہا تھا کہ تمہیں اچھے ہسپتال لے کر جاؤ، اس لیے ہمیں آج ضرور جانا ہوگا۔ صبح 10 بجے ہم ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ جیسے ہی ہم ہسپتال کے دروازے کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھی آدمی کو دیکھا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ امی نے راستے میں بتایا کہ اس ہسپتال میں غریبوں کا مفت میں علاج ہوتا ہے اور مالک بہت نیک انسان ہے جو ضرورت مندوں سے پیسے بھی نہیں لیتا۔ امی نے کہا، اگر آج مالک ہسپتال میں ہوا تو ہم اس سے بھی بات کر لیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کری تھی کہ آج ہمارے پیسے بچ جائیں۔ بابا اتنی محنت سے کماتے ہیں، اگر سارے پیسے ایک دن میں علاج پر لگ جاتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ بوڑھا آدمی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے ایک بار پلٹ کر ہمیں دیکھا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم ریسیپشن پر پہنچے تو وہی بوڑھا پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جیسے فقیر یہاں امیروں کے ہسپتال میں کیا کرنے آتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اگر بڑے صاحب نے دیکھ لیا تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تمہیں کسی سرکاری ہسپتال جانا چاہیے۔ وہ باتیں سن کر میں اور امی دونوں ہی تنگ آ گئی تھی۔ کتنا غرور تھا اس کے لہجے میں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بیٹا میں غریب ضرور ہوں مگر بیمار بھی ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا، اسی امید پر آیا ہوں، میرا بھی علاج کر دو۔ لیکن ریسیپشنسٹ نے ناک پر مکھی اڑاتے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ فری وارڈ میں چلے جاؤ، وہاں پوچھ لینا، یہاں سے آگے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا نام لکھوایا اور پھر ہم ایک ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا پورا معائنہ کیا، ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تو لمبا چوڑا بل بنے گا، امی کی ساری جمع پونجی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے افسوس ہو رہا تھا، مگر پھر ڈاکٹر نے کہا، آج ہم آپ سے ایک بھی پیسہ نہیں لیں گے، ہمیں ہدایت ہے کہ سفید پوش لوگوں کا مفت میں علاج کریں۔ ڈاکٹر کی پہلی بات سن کر دل کو کچھ سکون ملا، مگر اگلی بات سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر بولے، آپ کے گردوں میں شدید انفیکشن ہے اور مزید بھی کچھ مسائل ہیں جن کے لیے فوری آپریشن ضروری ہے۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ امی کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو سوچ کر کہا کہ فکر نہ کرے، چھوٹا سا آپریشن ہے اور ہم اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے کہا، میں پہلے اپنے شوہر کو کال کر لوں۔ ڈاکٹر نے فوراً منع کر دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے، آپریشن میں دیر خطرناک ہوگی، مریض کو تھیٹر لے جائیں گے، آپ بعد میں کال کر لیجیے گا۔ میں رونے لگی۔ امی بھی بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ابو کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچانک میں سرجری کروا دی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کا ذکر کیا تو ڈاکٹر نے کہا، دن میں ہزاروں آتے ہیں، وہ چندہ لینے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے تھیٹر لے جایا گیا تھا، ڈاکٹر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، بڑے صاحب آ گئے ہیں، وہ ہسپتال کا معائنہ کریں گے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹرز کے چہرے اتر گئے، سب نے مجھے وہیں چھوڑ کر باہر دوڑ لگا دی۔ میں نے آوازیں دی کہ میرا آپریشن تو باقی ہے، مگر کوئی نہ رکا۔ چند لمحوں میں پورا آپریشن تھیٹر خالی ہو چکا تھا۔ میں ٹھنڈی لوہے کی میز پر اکیلی تھی، بازو میں لگی سوئی کے ساتھ۔ خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے بے بسی سے امی کو پکارا مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ دیواروں کی خاموشی مجھے کسی خفیہ خطرے کا احساس دلانے لگی۔ میں نے ہمت کر کے ٹیبل سے اترنے کی کوشش کی۔ جسم میں سخت کمزوری تھی مگر جان بچانے کی خواہش نے مجھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر آئی تو راہداری بھی بھوت کی طرح خالی تھی۔ ایسا لگا جیسے اس ہسپتال کا پورا یہ حصہ اچانک غائب ہو گیا۔ میری نظر بے چینی سے امی کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر آواز پر میرا دل دہل جاتا۔ اچانک مجھے نیچے کی منزل سے دروازہ کھلنے اور زور سے بند ہونے کی آوازیں سنائی دی اور توڑ دھاڑ دھماکے جیسی آواز گونجی۔ میں مزید ڈر گئی مگر تجسس تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کھینچتا ہوا نیچے لے گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور کی طرف آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ باہر ہسپتال کے داخلی دروازے پر پولیس کی درجنوں گاڑیاں کھڑی تھی اور وردی پہنے اہلکار تیزی سے ہسپتال کے انہی حصوں کی تلاشی لے رہے تھے۔
कुछ लोग जो शायद अमले के थे कोने में सहमे खड़े थे, जबकि वो डॉक्टर्स जिन्हें मैं कुछ देर पहले अपना मसीहा समझ रही थी, उन्हें पुलिस ने जकड़ रखा था। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि पकड़े जाने का खौफ था। ये मंजर किसी ड्रामाई गिरफ्तारी से कम नहीं था। मैंने एक नर्स से पूछा जो खौफ से कांप रही थी, मगर उसने सिर्फ हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से अम्मी को ढूंढा तो वो मुझे रिसेप्शन के करीब एक बेंच पर नजर आई। उनके हाथ में फोन था और वो अब्बू से बात कर रही थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो इतनी परेशान थी कि उन्हें मेरे बाहर आने का भी एहसास ना हुआ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो बिजली की तरह दौड़कर मेरी तरफ आई और मुझे सीने से लगा लिया। बेटा तुम ठीक हो? उन्होंने रोते हुए पूछा। वो डॉक्टर तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए? क्या हुआ? मैंने अम्मी को सब बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अब्बू से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो खुद ना आए कोई ऑपरेशन नहीं होने देना। मैं खुद खौफ और हैरत में थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है। हम दोनों इसी परेशानी में खड़े थे कि मेरी नज़र दीवार के पास खड़े एक अजीब शख्स पर पड़ी। ये वही बूढ़ा था जिसे सुबह नर्सिस ने हकारत से दुत्कारा था और कहा था कि खैराती अस्पताल में जाएं, मगर अब वो पहले वाला बेकारी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था। अचानक उसने दीवार का सहारा लिया और अपने सर से मसनूई झुके हुए बालों की विग उतार कर जमीन पर फेंक दी। फिर उसने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की। उसका कद लंबा हो गया। उसके बाद उसने अपने चेहरे से झुर्रियों भरी सफेद मसनूई दाढ़ी और गालों की सख्ती को खींच कर उतार दिया। उसके साथ ही उसके हाथ की लाठी जमीन पर गिर गई। मेरी सांस अटक गई। मैंने देखा कि वो कोई बूढ़ा फकीर नहीं था, बल्कि सेहतमंद वजीह नौजवान था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब होगी। उसकी आंखों में होशियारी और शदीद गुस्से की चमक थी। वो कोई अदाकार नहीं बल्कि बेस बदलने में माहिर निकला। अम्मी ने भी ये मंजर देखा और बेख्तियार ला हौला वला कुव्वत कहा। उसी वक्त एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ उस नौजवान के पास आया और बोला, सर आपका मंसूबा कामयाब हो गया। आपकी हिदायत के मुताबिक अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम रिकॉर्ड और शवाहिद कब्जे में लिए जा रहे हैं। वो नौजवान जो अभी अपनी मसनूई चीजें समेट रहा था, मेरी तरफ देखकर रुक गया। फिर संजीदा लहजे में पुलिस अफसर से पूछा, ऑपरेशन थिएटर की तरफ कोई केस तो नहीं शुरू किया? अफसर बोला, सर एक खातून अंदर थी, लेकिन हमने वक्त पर डॉक्टर्स को बाहर निकाल लिया। ये सुनते ही वो नौजवान तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। अब हमें यकीन हो गया है कि ये अस्पताल का असल मालिक है। मैं और अम्मी खौफ से एक दूसरे से लिपट गई। उसने गहरी नजर से मुझे देखा, फिर अम्मी की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, आप कौन है? यहाँ कैसे आई और आपका ऑपरेशन क्यों होना था? अम्मी ने कामती आवाज में सारी कहानी सुनाई कि किस तरह क्लिनिक से आराम न मिलने पर हम यहाँ आए थे, कैसे डॉक्टर ने मामूली दर्द को खतरनाक इन्फेक्शन का नाम देकर फौरन ऑपरेशन का फैसला किया और मशवरा करने की भी इजाजत नहीं दी। वो नौजवान जो बेस पदर का अपने अस्पताल की हकीकत जानने आया था, हमारी बात सुनकर शदीद गुस्से और अफसोस में डूब गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं सब समझ गया। इन लोगों ने मसीहाई के तकद्दुस को पैरों तले रोन दिया था। ये सब डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि शिकारी बन चुके थे। ये मामूली बीमारियों को बहाना बनाकर मरीजों को टेस्ट की आड़ में फंसाते थे और फिर मौका मिलते ही उनके जिस्म से कीमती अज़ा निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेच देते। शायद आपके साथ भी यही होने वाला था। गुर्दे में शदीद इन्फेक्शन का ड्रामा सिर्फ एक बहाना था ताकि आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपकी जान का सौदा कर सके। अम्मी की चीख निकल गई। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मुझे लगा मैं बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गई हूँ। अब वो नौजवान पुलिस को मजीद हदायत देने लगा कि हमें फ़ौरन महफूज जगह ले जाया जाए और नए डॉक्टर से मुकम्मल गैर जानबदार टेस्ट करवाए जाए। कुछ ही देर में उसी नौजवान की निगरानी में मेरे सारे टेस्ट किए गए। उसने एक लम्हे के लिए भी हमें अकेला न छोड़ा। जब वो रिपोर्ट लेकर आया तो उसके लहजे में नरमी थी। उसने अम्मी के हाथ थाम कर कहा, आप दोनों बिल्कुल फिक्र न करें। डॉक्टर्स की पहली रिपोर्ट बिल्कुल झूठी थी। आपके गुर्दे में बस एक मामूली इन्फेक्शन है जो चंद दिन की दवाई से ठीक हो जाएगा। किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहली बार सूखा सांस लिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस लम्हे मैंने जाना कि सफ़ेद कोट के पीछे भेड़िए भी छुपे होते हैं जो लोगों के जिस्मों से ज़्यादा उनके खौफ से फ़ायदा उठाते हैं। मगर अल्लाह ने हमें इस साजिश से बचा लिया। वो नौजवान जो उस अस्पताल का मालिक था, इंसानियत के लिए सच्चा खैर ख्वाह था। उसने अपने इदारे को दोबारा साफ किया, बदवान अमले को निकाल कर ईमानदार अमला भर्ती किया और अस्पताल का नाम तक बदल दिया। अब वहाँ हर ज़रूरतमंद का इज्जत से इलाज होता, बगैर ये देखे कि उसके पास जेब में कितने पैसे हैं। चंद दिन बाद हम डिस्चार्ज हो रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमें एक मामूली सी कहानी के ज़रिए एक बड़े माफिया से बचाया था और एक ऐसे इंसान के हाथ में पहुँचा दिया जो वाकई मसीहा था। यही थी मेरी कहानी। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक और मस्त कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔